Hi guys, welcome to Study with Scarlet YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா current electricity chapter, அதாவது class 12ல உள்ள நீட் physicsல formula list plus theory and full chapter in தமிழ் பார்க்க போறோம். and அதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் நீங்க நம்ம சேனலை first time பார்க்கறீங்கன்னா just subscribe பட்டனை click பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியா வந்து சேரும். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன formulas இருக்கு and theory plus பார்க்கலாம். ஓகே, yeah, so first current electricity. currentனா என்ன? current electricity first நம்ம charge பார்க்கணும். so charge ஓட symbol என்ன? charge வந்து positive charge இருக்கு and negative charge, both positive charge and negative charge இருக்கு. and charge ஓட symbol நம்ம q எடுக்கலாம், either capital Q or else small q எடுக்கலாம். and அதோட unit என்னன்னா charge ஓட unit is coulomb. okay, so coulomb வந்து ஒரு scientist ஓட name. so unit of charge வந்து உங்களுக்கு coulomb. okay, yeah. and then இன்னொரு இது இருக்கு, what is q? charge வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்னா it is the integral multiple of e. இதுல e ஓட வேல்யூ என்னன்னா it is 1.6 into 10 to the power minus 19 and it is constant. so n இதுல என்னன்னா it is the number of electrons. so n வந்து உங்களுக்கு it is the number of electrons. okay, so n is the number of electrons. okay, and then இன்னொரு இது இருக்கு charge பொறுத்த வரைக்கும். as we know charge q equal to n e இருக்கு. நம்மளுக்கு 1 coulomb சார்ஜுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இப்போ உங்களுக்கு n இஸ் ஈக்குவல் டு q பை இ. q வந்து உங்களுக்கு 1 coulomb அண்ட் e வந்து உங்களுக்கு 1.6 இன்ட்டு 10 to the power minus 19. ஸோ 1.6 இன்ட்டு 10 to the power minus 19 இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் நீங்கள் 1.16 ஜஸ்ட் 1.16 கேன் பி ரிட்டன் அஸ் 16 இன்ட்டு 10 to the power minus 1 and 10 to the power 19 உங்களுக்கு மேலே போனால் it is 10 to the minus 19 மேலே போனால் 10 to the power 19. okay, yeah. and then உங்களுக்கு இது அகைன் மேலே அனுப்புனா 1/16 into 10 to the power 20 வரும். ஓகே, 1/16 நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா it can be written as 100/16 into 10 to the power 18 எழுதலாம். just 10 to the power 20 10 to the power 2 into 10 to the power 18. so 16/100 உங்களுக்கு என்னன்னா it is 6.25. so 6.25 into 10 to the power 18 electrons. this is a very very important question. அதாவது 1 coulomb charge flow ஆகுதுக்கு we require 6.25 into 10 to the power 18 electrons நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. with electronic e value வந்து 1.6 into 10 to the power minus 19. okay, so this is one concept. next, current. what is the current? current ஓட definition என்ன? it is the rate of flow of charge through the cross section of a conductor. okay, rate of flow of charge through the cross section of the conductor. rate of flow of charge through the cross section of the conductor. cross section of the conductor நம்மளுக்கு it is defined as nothing but it is current. okay, so current ஓட definition உங்களுக்கு இது. and current charge rate of flow of charge. okay, so rate நாலே உங்களுக்கு அந்த யூனிட் டிவைடட் பை டைம். ஸோ அந்த யூனிட் உங்களுக்கு என்ன? சார்ஜ். அப்போ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் டிவைடட் பை டைம். ஸோ கரண்ட் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா இட் இஸ் ரெப்ரசென்டட் பை ஐ. ஸோ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் டிவைடட் பை டைம். அப்போ கரண்ட்டோட யூனிட் சார்ஜ் டிவைடட் பை டைம் கொடுத்தாச்சு. அண்ட் யூனிட் கரண்டோட யூனிட் என்னன்னா நம்மளுக்கு இட் இஸ் ஆல்சோ த நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஆம்பியர். ஓகே, ஸோ ஆம்பியர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கரண்ட். ஓகே, அண்ட் 1 ஆம்பியர் என்னன்னா நம்மளுக்கு 1 ஆம்பியர் சின்ஸ் கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி, charge by time. ampere 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. so 1 coulomb second inverse சொல்லலாம். 1 ampere equal to 1 coulomb second inverse or 1 coulomb divided by 1 second. okay, yeah. then current is equal to I is equal to Q by T நமக்கு தெரியும், or else charge is equal to I into T, current into time தெரியும். okay, and then இப்போ current வந்து உங்களுக்கு current is varying with time னா what you have to do to find the charge னா நீங்க you have to integrate from ஒரு time t1 and t2 ல இருந்து இருக்குனா you have to integrate. so integrating from t1 to t2 with I into dt, small change of current to find the charge. okay, and the point charge வந்து q is revolving in the circle of radius with the speed v. okay, ஒரு charge இருக்கு and it is revolving around the circle and அதோட radius வந்து உங்களுக்கு r, ஸ்பீட் வந்து வெலாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு v. ஸோ ஸ்பீட் இஸ் v. ஓகே, ஸ்பீட் வந்து v இருந்தால் உங்களோட டைம் பீரியட் என்னென்னா டைம் பீரியட் இஸ் 2πr/v. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் we know that velocity is distance by time. ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இல்லை சர்க்குலர் மோஷனால இட் இஸ் தி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்னால் 2πr டிவைடட் பை டைம் t அண்ட் வெலாசிட்டி. ஸோ சின்ஸ் நம்மளுக்கு இதில் டைம் ரெக்வயர்ட் ஆகுதுன்னா 2πr/v இப்படி நம்ம எழுதுனா நம்மளுக்கு டைம் பீரியட் கிடச்சிடும். ஓகே,
யா அண்ட் இதில் ஆவரேஜ் கரண்ட் நமக்கு கண்டுபிடிச்சது இந்த டைம் ஈக்குவல் டு 2 pi r டிவைடட் பை v. இதில் we need to find the average current அந்த ரிவால்விங்கில் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கரண்ட். ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரெடி we know that I equal to q by t. ஓகே, ஸோ we know that q ஓட வேல்யூ தெரியும் அண்ட் டைமோட வேல்யூ t ஓட வேல்யூ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் it is 2 pi r divided by v. அதனால் உங்களுக்கு என்ன வரும் qv divided by 2 pi r is your value of current. ஸோ கரண்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு qv divided by velocity கொடுத்து radius கொடுத்தாங்களாம். ஸோ டைம் பீரியட் நம்ம இன்னொன்று எழுதலாம் 1 by time period is equal to frequency is 1 by time period. அதனால் நம்ம qf எழுதிக்கலாம். அப்போ frequency இதில் இருந்தோம்னா v by 2 pi r சேம் ஆன்சர் தான் வரும், பட் just for a clarification I am saying. Okay, yeah, or a circular motion with radius r and it is moving with velocity v na charge current value qv by 2 pi r. Okay, yeah, next nama paaka poradhu the most important drift velocity. So drift velocity na enadana average velocity of the free electron. Okay, so free electrons oda average velocity electric field apply panna namalukku or average velocity electrons ku develop agum, and velocity da nama drift velocity nu solluvom. So okay, yeah, and and the drift velocity la namalukku drift velocity ku oda formula enna, drift velocity oda formula is E divided by m into t. Okay, so idhula E na enna, E oda value namakku theriyum, it is 1.6 into 10 to the power minus 19, and idhula inda E capital E is the electric field. Okay, so electric field da capital E வந்து உங்களோட electric field, and m is the mass of the electrons and t வந்து உங்களோட time period. Okay, yeah, and in the drift velocity oda order idoda endha order la irukona power oda order is in the order of 10 to the power minus 4 meter per second. So idoda unit drift velocity oda unit ungalku 10 to the power minus 4 meter per second na, and drift velocity edukku directly proportional, it is directly proportional to electric field. Okay, electric field. Okay, and directly proportional to electric field. Direction pathina drift velocity in the direction la irundaduna electric field ungalku opposite direction la irukum. Okay, or electric field ungalku in the direction la இருந்ததுனா drift velocity உங்களுக்கு opposite direction, just opposite to that of the electric field தான் உங்களோட direction இருக்கும். So this is all about your drift velocity. And then drift velocity அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது current density. current density. So current density நாலே அதுக்கு என்னன்னா current density is equal to current density நம்ம எப்படி represent பண்ணோம்னா it is represented by the symbol J. So current density is equal to current by unit area. current divided by area தான் நமக்கு current density இருக்கும். So current உங்களுக்கு என்னது current J is equal to I divided by A எழுதிக்கலாம். or else ஒரு small change வந்ததுன்னா உங்களுக்கு dij equal to del I divided by del S எழுதிக்கோங்க. del S is area. Okay, area of the எழுதிக்கலாம். So that's it. And இப்போ நீங்கள் dot productல எழுதுனீங்கன்னா the current change in the small change in the current is equal to j dot ds or j ds cos theta னே நீங்கள் எழுதலாம் if fit for small change in current, but this is not necessary. இந்த ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு போதும். Okay, yeah, and current இதோட யூனிட் என்னன்னா current ஓட யூனிட் ஆம்பியர் and area ஓட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர். So ஆம்பியர் மீட்டர் minus 2 தான் உங்களோட யூனிட் for current density. Okay, yeah, next நம்ம பார்க்க போகிறது mobility. Okay, so mobility பொறுத்த வரைக்கும் mobilityக்கும் drift velocityக்கும். So mobility ஓட symbol என்னன்னா mu. Mobility is represented by the symbol mu, and mobility ஓட formula என்னன்னா it is nothing but drift velocity divided by electric field. Okay, drift velocity, magnitude of drift velocity ஓட magnitude divided by your electric field. Okay, so electric field drift velocity என்னது உங்களுக்கு it is vd and electric field E. இதுதான் உங்களோட mobility எதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆயிருக்குன்னா it is depending upon the pressure and temperature. So pressureையும் temperatureையும் mobility டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. Okay, and this is the formula for mobility. Okay, அப்போ அதோட யூனிட் என்னன்னு பாருங்க. யூனிட் வந்து drift velocityக்கு மீட்டர் பெர் செகண்ட், and electric fieldக்கு உங்களுக்கு என்ன யூனிட், electric fieldக்கு என்ன யூனிட், அந்த யூனிட் போடுங்க. So electric field is F equal to q. அந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு what will happen, just we know that yeah, electric field equal to dv by dx வரும். அப்போ electric field equal to what is that, volt divided by second, volt second inverse. அப்போ உங்களுக்கு meter volt அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும். wait, I will say clearly. yeah, so இதுக்கோட electric field ஓட என்னன்னா volt meter inverse. Okay, so volt meter inverse வரும் உங்களுக்கு. அப்போ நம்ம இங்கே எழுதணும்னா மீட்டர் மேலே போயிடும். ஸோ மேலே போனால் it will meter second meter square. So volt meter square second inverse இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் வரும். this is not
that much important. Okay, yeah, meter square volt second inverse is the formula for the mobility. ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஒரு ஏரியாவில் பாஸ் ஆகுது. ஓகே, ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவோட லென்த் இஸ் டேக்கன் அஸ் எல். ஓகே, ஸோ லென்த் ஆஃப் தட் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு எல் கொடுத்துருக்காங்க. லென்த் வந்து உங்களுக்கு எல் கொடுத்தாச்சு. அண்ட் தென் அது போக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் பாசிங் ஓவர் ஹியர் அண்ட் அதை வந்து ஒரு பேட்டரியால் கனெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. தட் இஸ் வி. அண்ட் வி ஆல் நோ தட் current is equal to NEAVD. இது என்ன ஃபார்முலானா formula of current with relation to drift velocity. So drift velocity வந்து இந்த formula you have to memorize this formula. Here N is the N is the number density of the electron. Okay, N is the number density and E is the value electronic charge value and A is the area and VD is the drift velocity. So இதில இருந்து நமக்கு தெரியும் J is equal to I by A current density. So I ஓட வேல்யூ என்னது? It is NEAVD divided by A. அப்போ A உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகும். அப்போ கரண்ட் டென்சிட்டியோட வேல்யூ வில் பிகம் NE into VD. ஓகே, ஸோ NEVD ஆயிரும் உங்களுக்கு. அண்ட் வி ஆல்ரெடி நோ தட் மியூவோட வேல்யூ மொபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு VD டிவைடட் பை E. அப்போ அதுலேருந்து VD வேல்யூ எடுத்தால் இட் இஸ் மியூ இன்டூ E. அப்போ VDக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் மியூ இன்டூ E போட்டால் NE மியூ E வரும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாவை we have to derive. ஓகே, ஸோ derive பண்ணியாச்சு மியூ E. That's it. And அது போக நம்ம வேறு என்னது கண்டுபிடிக்கலாம்னா that's it. Okay, so this is all about the current oda expression in various forms with the drift velocity வச்சு mobility வச்சு current density ஓடது and இதை வச்சு நீங்கள் இன்னொரு இது எழுதலாம் NEA mu Dக்கு VD க்கு ஆல்ரெடி it is mu E. so mu E இந்த மாதிரி various forms of the current நீங்கள் எழுதிக்கலாம். Okay, yeah, next நம்ம பார்க்க போகிறது the most important Ohm's law. so Ohm's law உங்களுக்கு you would have studied that in small classesல நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. but again I am explaining Ohm's law என்னன்னா potential difference is directly proportional to current. அந்த proportionality constant தான் உங்களுக்கு V equal to IR சொல்லுவோம். இதில் V is your potential difference. okay, so V தான் உங்களோட potential difference and I is your current. I வந்து உங்களோட current and R என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா it is your resistance. so R is your resistance over here. R is your resistance எழுதியாச்சு. okay, resistance of the conductor and இந்த R ஓட வேல்யூ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. அந்த R ஓட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்னன்னா 2mLNE square dou A. so dou என்னன்னா it is just but a time period. so microscopic formsல எழுதணும்னா ஓம்ஸ்ல எழுதணும்னா J equal to sigma E எழுதலாம். so இதில் sigma என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா sigma is your conductivity. கண்டக்டிவிட்டியை தான் நம்ம சிக்மான்னு சொல்லுவோம். conductivity is your sigma value. okay, and அது போக நம்ம என்ன எழுதலாம்னா J equal to sigma E எழுதியாச்சா. okay, J equal to sigma E. that's it. okay, and ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ் நான் ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஓமிக் கண்டக்டர்னா என்னென்ன மெட்டீரியல் ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணதெல்லாம் அதெல்லாம் ஓமிக் கண்டக்டர்ஸ்ங்கிற குரூப்பில் வரும். ஓகே, ஸோ ஓமிக் கண்டக்டர்ஸோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா V is directly proportional to I. அதனால கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு டைரக்ட்லி ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஸோ VI கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் இருக்கும் பிகாஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஓமிக் கண்டக்டர். ஸோ எல்லா மெட்டலுமே உங்களுக்கு ஓமிக் கண்டக்டரில் வந்துடும். அண்ட் அதே மாதிரி நான் ஓமிக் கண்டக்டர். அப்போ நான் ஓமிக் கண்டக்டர்னா என்னென்னா ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணாது. ஓகே, ஸோ நான் ஓமிக் கண்டக்டர் கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு நான் லீனியர் கிராஃப் இருக்கும். ஸோ VI கிராஃப் இட் வில் பி நான் லீனியர் சம்வாட் இப்படி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் an example of ohmic and non-ohmic conductor. diode transistor diodes எல்லாம் உங்களுக்கு it is non-ohmic conductor. okay, yeah. நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு, என்னென்ன ஃபேக்டரெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டிபெண்ட் ஆகிருக்குது ஷேப். ஓகே, ஷேப் ஆஃப் த கண்டக்டர். தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஷேப்னே நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா. ஸோ ஷேப்பை இது டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல். என்ன மெட்டீரியல்னு நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியலையும் இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி நேச்சர் of the material. nature of the material. yeah, next வந்து it is depending upon the impurities. என்னென்ன impurities இருக்கு. and then fourth thing is temperature. temperature increase ஆனா என்ன ஆகும், decrease ஆனா என்ன ஆகும், அது எல்லாத்தையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, யா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபேக்டர்ஸ் இஃபெக்டிங் த ரெசிஸ்டன்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல்ரெடி ஆஸ்ட்ரோல் இது ஷேப்பை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா. இந்த கான்செப்ட். ஓகே, இந்த கான்செப்ட் படி பார்க்கணும். ஓகே,
we all know that resistance is directly proportional to length. அப்போ வந்து என்ன வரும் R1 divided by L1 is equal to R2 divided by L2 or R1 by R2 is equal to L1 by L2 இதை மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். or else resistance is directly proportional to area. அப்போ R1 A1 is equal to R2 A2 இந்த ஃபார்மேட்லேயே எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நம்ம சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு எடுத்தோம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர். அப்போ R1 ஸ்கொயர் is equal to R2 square. இதில் R is the radius. ஸோ இதை மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இந்த ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்தோம்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், இப்போ ஒரு லென்த்துக்கு வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் எரர் கண்டுபிடிக்கணும்னா del R by R is equal to del L by L அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பட் இதே இது ஏரியாவை எடுக்கணும்னா ஸோ del R by R is equal to del A divided by A which is equal to minus 2 del R by R னா எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் தி ஸ்மால் resistance. So conductance na enaduna resistance oda reciprocal. Conductance is the resistance reciprocal of resistance. Reciprocal na just inverse. Okay, so reciprocal of R. So conductance ne eppadi represent panona, it is represented by G. Upon G is equal to 1 by R. Okay, upon since R is directly proportional to L and inversely proportional to A, upon G is directly proportional to A and inversely proportional to L. Okay, and then next நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி. வாட் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டினா, ஆஸ் டோல்ட் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி யா ஆஸ் டோல்ட் நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா. அப்போ இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரணும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி. விச் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டியை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்னா ரோ எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ரோ எல் பை ஏ. ரெசிஸ்டிவிட்டியை நம்ம ரோடு எடுத்துக்கோம். அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகே, யா. அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்னா, ரெசிஸ்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் ஆர் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு இட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட். ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி நம்ம இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, தென் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பார்க்கணும்னா R is equal to rho LA. அப்போ கண்டக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கண்டக்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கண்டக்டிவிட்டி வரும். அப்போ கண்டக்டன்ஸ் இஸ் C is inversely proportional to L by A, G is inversely proportional to L by A. அதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் கண்டக்டிவிட்டி. அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு ரெசிஸ்டிவிட்டினே சொல்லலாம். ஓகே, யா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, this is about next is all about the conductivity na enna. So conductivity பொறுத்த வரைக்கும் சிக்மா இஸ் 1 by rho. ஸோ 1 by rho தான் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். R is equal to rho into L by A. அப்போ இதுலேருந்து rho கண்டுபிடிச்சா rho is nothing but AR divided by L. அப்போ inverse of rho na L by RA. So sigma is equal to L by RA. This is conductivity. Okay, ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ். டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் ஆன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லியிருந்தேன், அப்படி தானே? ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடச்சிருக்கு. அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் del R is equal to del Rன்னு சொல்கிறத விட ஐ வில் ரைட் இட் செப்பரேட்லி. del R உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எழுதியது. R1 divided by R2 is equal to 1 plus alpha T1 divided by 1 plus alpha T2. Here alpha is the temperature coefficient of resistance. So நம்ம temperature coefficient of resistance கண்டுபிடிக்கணும்னா R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. ஸோ இதை மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆல்ஃபா இதில் temperature coefficient of resistance-நே நம்ம ஆல்ஃபாவை சொல்லலாம். R at resistance at a temperature, particular temperature is equal to resistance at 0 into 1 plus alpha into temperature. Okay, so resistance at particular temperature and resistance at 0 degree Celsius. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம இதில் இருந்து ஆல்ஃபா டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்ட்
ஓகே. ஸோ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாத்துலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இஸ் அபவுட் தி கலர் கோட்ஸ். ஓகே. ஸோ கலர் கோட்ஸ் எதில் ரொம்ப முக்கியம்னா கார்பன் கலர் கோட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கலர் கோட் மாதிரி உங்களுக்கு இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இப்படி கொடுத்துட்டு தே வில் ஆஸ்க் இந்த இங்கே ஒரு கலர் இங்கே ஒரு கலர் இங்கே ஒரு கலர் 4 கலர் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கலர் கோடோட இதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கலர் நம்பர். ஸோ இது செப்பரேட்டாக எழுதுனா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கலர் நம்பர் மல்டிப்ளையர் அண்ட் உங்களோட டாலரன்ஸ் எவ்வளவு. ஸோ கலர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இதில் என்னென்ன கலர்லாம் இருக்குன்னா பிளாக் ப்ரௌன். எப்படி ஃபில் பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். பிளாக் ப்ரௌன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும்னா ஒரு 10 to 11 கலர்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இங்கே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறது. வெயிட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே. யா. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் கலர், ப்ரௌன் கலர், பிளாக் ப்ரௌன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ரெட்டு ஆரஞ்ச் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை எல்லோ இருக்குது. அண்ட் எல்லோக்கு அடுத்து உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் இருக்குது. ஸோ எல்லோக்கு அடுத்து க்ரீன் கலர் இருக்குது. ப்ளூ கலர். ஓகே. ஸோ எல்லோ க்ரீன் ப்ளூ இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இந்த கலர்லாம் எழுதையில் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோலேருந்து. நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிங்க. 0 1 2 3 4 5 6. ப்ளூ வந்து உங்களுக்கு 6ஓட முடியுது. ஓகே. அண்ட் மல்டிப்ளேயரும் சேம் பவருக்கு மேலே 0 போடுங்க. ஸோ 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5 and 10 to the power 6 இப்படி போடுங்க. அண்ட் தென் டாலரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு சில்வர் கோல்டு தான் வரும். ஸோ இந்த டாலரன்ஸை விட்டுருங்க. ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூக்கு அடுத்து என்னது இருக்குது. ஸோ ப்ளூக்கு அடுத்து வயலட். ஓகே. ப்ளூ 6ஓட முடிச்சு. வயலட் கிரே அண்ட் ஒயிட். வயலட் கிரே ஒயிட் இருக்குது. அண்ட் அது போக டாலரன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு கோல்டு சில்வர் நோ கலர். ஸோ நோ கலர் இதுக்கு வந்து நம்ம 6ஓட முடித்தோம் அப்படி தானே. அப்போ 6க்கு அடுத்து என்னது 7 8 9 இதோட முடிச்சிருங்க. தட்ஸ் இட். அண்ட் மல்டிப்ளேயர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 10 to the power 7, 10 to the power 8 and 10 to the power 9. ஓகே. இதோட முடிச்சாச்சு. அண்ட் கோல்டு சில்வர் பொறுத்த வரைக்கும் 10 to the power -1, 10 to the power -2 வரும். அண்ட் டாலரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும். கோல்டு சில்வர் அதர் கலர் அதாவது நோர் கலருக்கு உங்களுக்கு டாலரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா கோல்டுக்கு +or-5% அண்ட் சில்வருக்கு +or-10% அண்ட் நோ கலர் அதாவது வேறு எந்த கலருமே இல்லைன்னா இட் இஸ் 20% டாலரன்ஸ். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கார்பன் கலர் கோட் எப்படி எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு ட்ரிக்கு கொடுக்கேன் பாருங்கள். பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப். ஸோ இது வந்து நான் இப்படி தான் படித்தேன். இது இப்படி படித்தேன்னா எல்லா கலர் கோடையும் நம்ம ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு இதை எழுதுறேன். ஸோ பிபி ராயில் ஃபஸ்ட்டு பிபி ராய்க்கு ஃபஸ்ட்டு பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிளாக். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரௌன். ஓகே. ஸோ பிளாக்கு ப்ரௌனு ரெட்டு ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆரஞ்ச் முடிஞ்சிட்டு ஒய் ஃபார் எல்லோ அண்ட் ஜி. இந்த ஜியை மட்டும் எடுங்க. ஜிபி. ஸோ ஜி ஃபார் க்ரீன் அண்ட் இதில் உள்ள ப்ளூ பி ஃபார் ப்ளூ அண்ட் இதில் உள்ள விஜிடபிள்யூ. ஸோ இந்த வி உங்களுக்கு எதுக்கு வரும்னா வயலட் அண்ட் இந்த ஜி இஸ் ஃபார் கிரே, டபிள்யூ வந்து உங்களுக்கு ஒயிட், அது போக கோல்டு சில்வர் நோ கலர். ஸோ இப்படி தான் இதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ட்ரிக். ஓகே. ஸோ வேறு கலர் வச்சு நான் வேணால் உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காமிக்கேன் பாருங்கள். பிபி ராய். ஓகே. BBROY. பிபி ராயில் ஃபஸ்ட் ஃபார் பிளாக்கு, நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌனு ரெட்டு ஆரஞ்சு எல்லோ அண்ட் ஜியில் இந்த கிரேட்லுக்கு இருக்கிறது க்ரீனு அண்ட் பிரிட்டனுக்கு இருக்கிறது ப்ளூ அண்ட் வெரி குட் ஒய்ஃப்க்கு ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டை பாருங்கள் வயலட் கிரே அண்ட் ஒயிட். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கேன். அதுக்கு கலர் கோட் எப்படி கண்டுபிடிக்குங்கிறத பாருங்கள். ஓகே. ஸோ கலர் கோட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் இப்படி இருக்குது. அப்படி இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கலர் ரெட் கலர் இருக்குது. ஓகே. ஸோ ரெட்டுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர் கொடுப்போம். நான் இங்கே போட்டுக்கிட்டே வரேன், நீங்கள் அதுலேருந்து கண்டுபிடிங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லோ கலர் கொடுப்போம். எல்லோ கலர் முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ கோல்டன் கலர் இதை வந்து கோல்டன் கலராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ கோல்டன் கலராக கன்சிடர் பண்ணியாச்சு. யா. இதுக்கு நீங்கள் வந்து கலர் கோட் எழுதணும். கலர் கோட் எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவீங்க. ஓகே. ஸோ கலர் கோட் எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிபி ராய்
வெயிட் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிபி ராய், கிரேட் பிரிட்டன், வெரி குட் ஒய்ஃப், இது தெரியும். அண்ட் சில்வர் கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கோல்டுக்கு வந்து 5% அண்ட் சில்வருக்கு வந்து உங்களுக்கு 10%, இது உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி தானே? அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இதில் பிளாக் இல்லை, ப்ரௌன் இல்லை, ரெட் இருக்குது. ஸோ ரெட்டு பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு 0 1 2, அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் 2 எழுதிக்கோங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஆரஞ்சு இருக்குது. ஸோ ஆரஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் இதில் இது 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2 and 10 to the power 3. இப்போ 2 into 10 to the power, I'm sorry, so this is a second digit. Okay, so second digit உங்களுக்கு என்ன வரும்? 3. So 223 into, and yellow பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 10 to the power 4 into 10 to the power 4 and கடைசி டாலரன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கோல்டுக்கு 5%. ஸோ இதை மாதிரி எழுதணும். ஃபஸ்ட் டிஜிட், செகண்ட் டிஜிட், மல்டிப்ளையர் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் 5%. ஓகே, யா, இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யா, இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் காம்பினேஷன், ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் பார்ப்போம். ஸோ ரெண்டையும் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பேரல் பார்ப்போம். ஸோ ரெண்டையும் நான் உங்களுக்கு பேரலாகவே சேமாகவே அட் த சேம் டைம் சொல்லிடுறேன். அப்போவுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுறதுக்கு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஸோ பேரல் அண்ட் சீரீஸ். ஸோ சீரீஸ் ரெசிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் 2 ரெசிஸ்டரை உங்களுக்கு இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, R1 R2ன்னு இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இட் வில் பி கனெக்டட் டு அ பேட்ரி, வியால் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் பேரல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 ரெசிஸ்டரை வந்து இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் அண்ட் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ பி கனெக்டட் வித் அ பேட்ரியால் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, பேட்ரி வி வித் வோல்டேஜ் வி. ஓகே, ஸோ R1 R2. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்னா, சீரீஸ் கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு RS, that is the ratio of the current வந்து உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கரண்ட் இஸ் சேம், கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும், கரண்ட் இஸ் சேம். அப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் சேமாக இருக்குது. அப்போ we all know that V is equal to IR. ஓகே, ஸோ I வந்து உங்களுக்கு V is equal to IR இருக்கா? அண்ட் இதை படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் சேமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரிசல்டன்ட், அதாவது equivalent resistance in series is equal to just the addition, sum of these two. And parallel பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் சேமாக இருக்கும். ஸோ RP 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. just the reciprocal ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு reciprocal of the parallel resistance கிடைச்சிடும். So this is all about the series and parallel resistance. Okay, series and parallel resistance. And if n resistance, n equal resistances சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் n equal resistances are connected, n equal resistance are connected. first வந்து சீரீஸில் பாருங்கள் and next parallel. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சீரீஸில் n equal resistance கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் resistance, resultant resistance is equal to nr and r தான் r connect, n equal resistance r கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. and second if it is parallel, ஸோ parallel கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா rp is equal to r/n. okay, that's it. Okay, and the next wire of resistance is cut into n equal parts. ஒரு ஒயர் இருக்குது, அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு n இருக்குது அண்ட் அதை வந்து n ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக உங்களுக்கு கட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ உங்களோட நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் r divided by n square, r divided by n square. okay, that's it. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் அபவுட் தி கண்டக்டிவிட்டி. என்ன ஆகுது, கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி கான்செப்ட்னே சொல்லலாம். ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி சீரீஸில் இருக்கும் அண்ட் பேரலில் இருக்கும், சீரீஸ் அண்ட் பேரலல். ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து சீரீஸில் இருக்கும், பேரலில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் we all know that R is equal to rho L divided by A. ஸோ ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா தட் இஸ் சீரீஸில் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்னா ஜஸ்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு R. ஸோ RS is equal to, we all know that RS is equal to R1 உங்களுக்கு ப்ளஸ் R2 உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர்க்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலாலே எழுதுங்க, ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்டூ L டிவைடட் பை A. அது மாதிரி எழுதி நீங்கள் ஜஸ்ட் L1 A1 ப்ளஸ் L2 A2 இதை மாதிரி எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதினீங்கன்னா உங்களோட ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி என்னது வரும்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி
rho equivalent is equal to rho 1 L1 plus rho 2 L2 plus L1 plus L2. இதான் equivalent resistivity in series பொறுத்த வரைக்கும். Okay, so series பொறுத்த வரைக்கும். And if L1 L2 ஈக்குவலாக இருந்தால், L1 L2 ஈக்குவலாக இருந்தால் உங்களோட resistivity will be, உங்களோட ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன ஆகுங்கிறத நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் S1 L1 ப்ளஸ் S2 L2 L1 எழுதிக்கலாம். ஸோ 2 L1, ஸோ S1 L1 L1 கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ S1 ப்ளஸ் S2 பை 2 ஆயிரும், அல்லது S1 பை S2 பை 2 அது மாதிரி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே இது ரெசிஸ்டிவிட்டி போக கண்டக்டிவிட்டி எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கண்டக்டிவிட்டி வந்து ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டிவிட்டி இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல். ஸோ ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டிவிட்டி இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டக்டிவிட்டி ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டிவிட்டி இன் சீரீஸ், ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டிவிட்டி என்னென்னா கண்டக்டிவிட்டி இஸ் சிக்மா. ஸோ கண்டக்டிவிட்டி ஈக்குவலன்ட் இன் சீரீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு just what is the conductivity, L1 L2 ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னா, L1 L2 ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னா just 2 sigma 1 sigma 2 divided by sigma 1 plus sigma 2, L1 L2 ஈக்குவலாக இருக்குன்னா. and in parallel இதே எடுத்தோம்னா okay, so parallel எடுத்தோம்னா conductivity will become sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 for if L1 is equal to L2. okay, so this is all about your conductivity and resistivity. hope இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.